ملک الموت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ موت کی تکلیف سے نجات صرف 15 شعبان یعنی شب برات کو یہ ایک تسبیح پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے بہت تیز گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی امتی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیب پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن ابو اولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ پڑھ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا، یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا، میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اب لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ ایک اور آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت
सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहते थे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ रूह के वक्त एक शख्स की आज़ाद चीर कर देखे लेकिन कोई नेक अमल ना पाया। फिर उसका दिल चीर कर देखा तो उसमें भी कोई भलाई ना पाई। फिर जबड़े चीरे तो उसकी ज़ुबान की नोक से छूटी हुई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था। बस उस कलमा तौहीद की बदौलत उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी गई। जब बंदे की मौत का वक्त आता है तो बाएं जानिब वाला फरिश्ता दाएं जानिब वाले फरिश्ते से कहता है नरमी कर दें। दाएं जानिब वाला कहता है नहीं करूँगा। ये सख्ती देखकर कलमा तैयबा पढ़ ले तो मैं इसे लिख कर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूआ रिवायत है कि जिसने वक्त वफ़ात ये कलमात कह लिए आग उसे कभी ना जलाएगी। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और नेकी को कुव्वत और गुनाह से बचने की ताकत बुलंद अज़मत वाले रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला के इस्म आज़म ना बताऊं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस्म आज़म है। जिस शख्स ने मर्ज़ वफ़ात में से 40 मरतबा पढ़ लिया और फिर उसी में वफ़ात पा गया तो उसे शहीद का अजर दिया जाएगा और सिहत याब हो गया तो ऐसा हुआ कि गुनाहों से पाक व साफ़ हो चुका होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाती हैं अपनी मजलिस को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने और उमर बिन खिताब के ज़िक्र के साथ मुज़ीन करो। रिवायत है कि एक औरत हज़रत हसन बसरी के पास आई और अर्ज़ की कि मेरी बेटी फौत हो गई है और मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ। हज़रत हसन बसरी ने उससे फरमाया 4 रकात नफिल अशा की नमाज के बाद इस तरह पढ़ के हर रकात में सूरत फातिहा 1 मरतबा और सूरत कौसर 1 मरतबा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश कर उस औरत ने ऐसा ही किया। ख्वाब में उस औरत ने अपनी लड़की को देखा कि वो अज़ाब में मुब्तला है, जिस पर गंद का लिबास है, हाथ बंधे हुए हैं और पाँव में आग की जंजीरें हैं। जब वो औरत बेदार हुई तो सुबह सारा ख्वाब हज़रत हसन बसरी को सुनाया। आपने फरमाया सदका कर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की कसरत कर। हज़रत हसन रात सोए तो आलम ख्वाब में अपने आप को जन्नत में पाया। आपने देखा कि खूबसूरत तख्त पर एक हुसैन और जमील औरत सर पर नूरानी ताज पहने बैठी हुई है। वो आपसे कहने लगी कि आप मुझे जानते हैं? आपने फरमाया नहीं। उस लड़की ने कहा मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को आपने आज सदका और दरूद की कसरत करने का हुक्म दिया था। आपने फरमाया तेरी माँ ने तो तेरी ये खुश्क हालत मुझे नहीं बताई थी। उस खातून ने कहा मेरी माँ की बात सच्ची थी। उस पर हज़रत हसन बसरी ने उससे पूछा फिर एक ही दिन में तेरी ये हालत कैसे हो गई? उसने कहा हम 70,000 नफ्स अज़ाब में मुब्तला थे जैसा कि मेरी माँ ने आपको बताया था, मगर एक नेक आदमी आज हमारे पास से गुजरा और उसने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और उसका सवाब हमें पहुँचाया। अल्लाह ताला ने उसके दरूद को इसकी तरफ से कबूल फरमाया और हम सब को उस शख्स की बरकत से अज़ाब से निजात अता फरमाई और मुझे ये मर्तबा मिला जो आप देख रहे हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत वाजिब हो गई और जिसने सुभान अल्लाह हुआ बिहम्दिही कहा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो हम में से कोई आदमी हलाक ना होगा। तो आपने इरशाद फरमाया क्यों नहीं, तुम में से कोई आदमी अपनी नेकियां लेकर हाजिर होगा, अगर वो पहाड़ पर रखी जाएं तो उस पर भारी पड़ जाएंगी, फिर जो नेमतें उसे अता की गई हों वो लाई जाएंगी तो वो सब नेकियां चली जाएंगी।
यानी नेमतों के बदले में। फिर अल्लाह ताला उसके बाद अपनी रहमत से एहसान फरमाएगा। जो आदमी उस हाल में अल्लाह ताला से मिला कि वो उस बात की गवाही देता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुअज़्ज़ज़ है और इसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास जगह तैयार की गई है और सजाई भी गई है। जिसने सच्चे दिल से एक कलमा कहा वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने झूठ मूठ कहा तो उसने अपना खून और अपना माल महफूज कर लिया और अल्लाह ताला से इस तरह मिलेगा कि अल्लाह ताला उसका मुहासबा फरमाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करता रहूँगा और सिफारिश करता रहूँगा कि मेरी सिफारिश कबूल की जाती रहेगी, हत्ता कि मैं कहूँगा ऐ मेरे परवरदिगार, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उनके मामले में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो फरमाया जाएगा ये आपके लिए नहीं है और ना ही किसी और के लिए है, ये तो फ़कत मेरे लिए ज़िम्मे करम पर है। तो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो सब दोज़ख निकाल लिए जाएंगे। जो बंदा भी ऐसा फौत होगा कि वो गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों में ये ऐलान कर दो कि जिसने अपनी मौत से 1 साल पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा, या 1 महीना पहले कहा, या 1 जुमातुल मुबारक पहले कहा, या 1 दिन पहले, या 1 घड़ी पहले कहा, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि तब लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। तो आपने इरशाद मुबारक फरमाया, अगरचे वो इसी पर भरोसा कर बैठे, फरमाया, ए सुहैल बिन बेज़ा, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम फरमा देगा और उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। अपने इस रब ताला की तरफ बुलाया जाएगा जिसे तो उस वक्त पुकार रहा है। जब तुझे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इस तकलीफ़ को तुझसे दूर कर देता है और जिसे तू इस वक्त पुकारता है। जब तू किसी बेआब व गया ज़मीन में राह घूम कर बैठता है और वो तेरी इस पुकार का जवाब देता है जिसे तू इस वक्त पुकारता है। जब तुझे कहत लेता है तो वो तेरे लिए पैदावार उगाता है। मरवी है, एक मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा, तुम्हारा कोई कासिद नहीं है जिसको आपने आने से पहले भेज दिया करो ताकि लोग मौत से डर जाएं। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल ने जवाब दिया, बाखुदा मेरे पास कसीर कासिद हैं, मसलन बीमारियां, बालों की सफ़ेदी, बुढ़ापा, देखने सुनने में फ़र्क आ जाना। जब कोई इनमें से किसी में मुब्तला होकर नसीहत नहीं पकड़ता और तौबा नहीं करता तो उसकी रूह कब्ज़ करते वक्त उसे पुकार कर कहता हूँ, क्या मैंने यक्के बाद दीगरे तेरे पास कासिद डराने वाले नहीं भेजे थे? बस अब मैं आखिरी कासिद हूँ, मेरे बाद कोई कासिद नहीं, और मैं आखिरी डराने वाला हूँ, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं। जब आदमी किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का कासिद उसके पास होता है, हत्ता कि जब वो मर्ज़ुल मौत में मुब्तला होता है तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद उसके पास तशरीफ़ लाकर फरमाते हैं, तुम्हारे पास पेदर पे कासिद और डराने वाले आते रहे लेकिन तुमने उनकी कोई परवाह ना की। अब तुम्हारे पास ऐसा कासिद आया है जो दुनिया से तुम्हारा नाम व निशान मिटा देगा। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, बनी इसराइल की बातें किया करो क्योंकि उनके बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हैं। फिर ख़ुद ही एक वाक़या बयान फरमाने लगे कि नबी बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया, क्यों ना हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए किसी मुर्दा को ज़िंदा कर दे ताकि हम उससे मौत के बारे में पूछ सकें। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया तो अचानक उनके सामने काले रंग वाला शख्स नमूदार हुआ जिसकी पेशानी पर सजदों के निशानात थे। उसने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मरे हुए 100 साल हो चुके हैं मगर आज भी मौत की गर्मी वो जिसे दूर नहीं हुई।
لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہی موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے تو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اس سے پل صراط سے بڑھ کے خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں، حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، وہ اس سے بری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان لعین نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگا بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان لعین نے جی میں کہا خدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہمارے بچوں کو پوری زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور دین کو مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔